नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सच्चिदानन्द रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर। गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमा जगद्व्यापिनम् वीणां पुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारं हस्ते स्पष्टिकमालिकां विदधति पद्मासने संस्थिता। वन्दे ताम्बरमेश्वरी भगवती बुद्धिप्रदा शारदा
करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि जिह्वे पिबस्व मृतमेतदेवं गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर श्री पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री द्वारिकाधीश की जय। श्री भागवत भगवान की जय। श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय। गंगे मैया की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। अपने अपने गुरुदेव कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। मेरो यशोदा को लाल मेरो यशोदा को लाल। 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 कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद सबका ये भाव गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल।
આજે પ્રથમ દિવસ હરિદ્વારના આંગણે વહેતી ભાગવત ભાગીરથીમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત. પણ ખાલી પલોઠી વારીને દબ વારીને બેસી નથી રહેવાનું, સાથે સાથે કથામાં જોડાવાનું, ધૂનમાં જોડાવાનું, બધા ભાવથી. मेरो राधा वल्लभ लाल, मेरो राधा वल्लभ लाल, राधा वल्लभ लाल 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 मेरो राधा वल्लभ लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। राधे मेरो देवकी को लाल, मेरो देवकी जी को लाल, देवकी जी को लाल मेरो देवकी जी को लाल, देवकी जी को लाल, मेरो देवकी जी को लाल, देवकी जी को लाल मेरो देवकी जी को लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद हरि बोल। गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद हरि गोविंद बोल। गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद 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 गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। હરિદ્વાર તીર્થક્ષેત્રમાં આજ પ્રથમ દિવસે સુંદર ભાગીરથી પોથી યાત્રા આપણે
પાવનધામ ક્ષેત્રમાં પધરાવી ભગવાનના ગુણાનુવાદ સાંભળવા માટે આ કથા વહેતી ભાગીરથી છે. જેમ પહેલી ભાગીરથી વહેતી છે ને, ગંગોત્રીથી નીકળી ફરતી ફરતી અલકનંદા ચારે ધામોમાં વહેતી વહેતી હરિદ્વાર, આગળ વારાણસી અને છેક ગંગાસાગરમાં મળે તો વહેતી ભાગીરથી છે. આપણી કથા પણ વહેતી ભાગીરથી છે. એક જગ્યાએ સ્થિર નથી, અલગ અલગ જગ્યાએ અલગ અલગ સ્થાનમાં અલગ અલગ સ્વરૂપે એ કથા થતી હોય છે. અને એમાંય આવા પવિત્ર તીર્થધામની અંદર જ્યારે કથા થાય તો એ કથાનો એક અલૌકિક આનંદ હોય. લૌકિક આનંદ તો આપણે માણતા જ હોઈએ છીએ, પણ જ્યારે અલૌકિક આનંદ માણવાની જ્યારે એક આપણને લાહો મળ્યો હોય તો આ લાવાને આપણે વધાવી લઈએ, આનો પૂર્ણ લાભ લઈએ. ગંગાજી જતા હોય ને પછી જેટલા ખોબા પીઓ ને એ બધા ખોબા આપણા, બાકી તો બધા વેનમાં જવાના જ છે. એમ જેટલા દિવસો તમે હરિકથા માણી લ્યો ને એ બધા દિવસો આપણા, બાકી વેનમાં જતા જ રહે. બહુનામ જન્મનામ લાભાત. કેટલા જન્મના પુણ્યો જ્યારે તમે ભેગા કર્યા હશે ત્યારે તમે હરિદ્વારમાં આવ્યા અને આ વહેતી ભાગીરથીની અંદર સ્નાન ભી કરશો અને ભાગવત રૂપી ગંગામાં ભી સ્નાન કરશો. બે લાભ. આવા લાભ ક્યાં મળે? કદાચ ગમે એટલા પૈસા આપો તો આવા લાભ મળવા બહુ મુશ્કેલ હોય છે. સકલ પદાર્થ હે જગમાહી, ભાગ્ય બિના નર પશુ પાવત નાહી. ભાગ્યથી એક ડગલું ક્યારેય કોઈને પ્રાપ્ત ન થાય. તો આજે તો આપણને પ્રાપ્ત થઈ ગયું જ છે, અને ઓલરેડી જો થઈ ગયું જ હોય અને તમે લાભ ના લઈ શકો તો આ પણ જેવા કોણ અભાગી. તો બધું તૈયાર જ છે, હવે તો લાભ જ લેવાનો છે. આવી ગયા, પહોંચી ગયા. જ્યાં સુધી ના પહોંચ્યા હોય ત્યાં સુધી હજી ઉપાધિ, ત્યાં સુધી એમ થાય કે કંઈ કેન્સલ થઈ જાય, કંઈ નક્કી નહીં. પણ હવે ઓલરેડી પહોંચી જ ગયા છીએ, વ્યવસ્થા ગોઠવાઈ ગઈ છે અને પોથી યાત્રા પણ સ્ટેજ ઉપર આવી ગઈ છે. તો હવે તો આનંદ લેવાનો જ છે આપણે. આ ગંગાનો આનંદ. ગંગા એટલે શું? પહેલા તો આપણે આનું મહાત્મ્ય જાણી લઈએ. જેના સાનિધ્યમાં આવ્યા છીએ, હરિદ્વાર ક્ષેત્રમાં આવ્યા છીએ, એનું મહત્વ થોડુંક જાણી લઈએ એટલે આપણને તીર્થ પ્રત્યે વધારે ભાવ થાય. એનું મહત્વ જાણશો એટલે તમને વધારે ઉલટાની મજા આવશે. ગંગા શું છે? તમે આને નદી ગણો છો? તમે આને જલ ગણો છો? તમે વહેતું પાણી ગણો છો કે તીર્થ ગણો છો? શું ગણો છો? ગંગા કોણ હૈ? મૂળ ઉત્પત્તિ ગંગાજીની શું છે? ગંગા સસિતાપમ દૈન્યમ કલ્પતરુ સ્થતા પાપમ તાપમ દૈન્યમ હંતિ સાધુ સમાગમા. પાપને હરે, તાપને હરે ગંગા છે. ગંગાના અલગ અલગ સ્વરૂપ છે. એ ગંગા નીકળેલી જ્યારે વામનજીના ચરણોમાંથી પહેલી ગંગા ક્યાંથી ઉદ્ભવ થઈ? વામનજીના ચરણોમાંથી. એને ભગવતપદી ગંગા કહેવાય. ગંગાનું નામ છે ભગવાનના ચરણમાંથી પ્રગટ થઈ એટલે ભગવતપદી ગંગા. એટલે એને હરિનારાયણ, હરિપ્રિયા કહેવામાં આવે. એ ભગવાનના ચરણોમાંથી નીકળી છે. વામનજીએ જ્યારે પહેલો ચરણ બ્રહ્માંડમાં મૂક્યો અને એમાંથી જે એક ધોધ છૂટ્યો એ ગંગા છે. મૂળ ગંગા પ્રથમ.
એટલે હરિપ્રિયા છે. એટલે કોઈ હરિદ્વાર કહે, જુઓ, કોઈ શું કહે? હરિદ્વાર, કોઈ હરદ્વાર. હે? એટલે ઘણા પૂછે કે ભાઈ ખરેખર હરિદ્વાર કે હરદ્વાર એમ. એટલે હું એમ કહું કે બે, કારણ કે અહીંયા હરિએ છે ને હરે છે, બેય છે, એટલે અહીંયા હરિદ્વાર ને હરદ્વાર. અહીંયા બંને છે. હર નામ શિવ, જે જટામાંથી વહી હતી એટલે એક શિવના સ્વરૂપમાં વહે છે, ઈ ગંગા પણ છે. વામનજીના ચરણોમાં હરિના ચરણોમાંથી નીકળી એટલે હરિની ગંગા પણ છે. એટલે બંને કહેવાય. હરિદ્વાર પણ કહી શકો, હરદ્વાર પણ કહી શકો. જેના સાનિધ્યમાં તમને જે ઈષ્ટ આનંદ આવે એ નામ તમે લઈ શકો. એ અલકનંદા નીકળી, એ ગંગોત્રીમાંથી પસાર થઈ, એ પસાર થતી 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 નીચે આવી અને હરિદ્વારમાં આવી. હરિદ્વારમાં શું કામ મહત્વ? નકર વચ્ચે ગંગાજી તો છે જ. તમે કદાચ આગળ જાઓ ચારધામ તો વચ્ચે ગંગાજી આવે, પણ હરિદ્વારમાં જ શું કામ આનંદથી સ્નાન કરવાનો મહિમા છે અહીંયા? અને એ પાછી હરકી પેઢીમાં ભલે ગંગા એક જ છે, જલ પણ ઈ જ છે, ઓમાંથી નીકળેલી છે ઈ જ છે, પણ ત્યાં શું કામ મહત્વ? હરિદ્વારમાં જઈને જ ગંગાજીનું સ્નાન કરવું એનું શું કામ મહત્વ? તો કે જ્યારે સમુદ્ર મંથન થયું ત્યારે અમૃત નીકળ્યું, અને એ અમૃતનો જ્યારે કુંભ દેવતાઓ લઈ અને નાસી ગયા ત્યારે એ અમૃત છલકાયું કુંભમાંથી. એ અમૃત છલકાયું ને 4 જગ્યા ઉપર એ અમૃત પડ્યું. એમાં એક હરિદ્વારમાં પડ્યું છે, જેને બ્રહ્મકુંડ કહેવામાં આવે છે. એ બ્રહ્મકુંડમાં આવી અને ત્યાં અમૃતના ટીપા પડ્યા છે, એટલે ત્યાં હરિદ્વારમાં ગંગા સ્નાનનું મહત્વ છે. બીજા ટીપા પડ્યા, આપણે વારાણસીની કથા કરી, ત્યાંથી આગળ અલ્હાબાદ પ્રયાગમાં ન્યા ટીપા પડ્યા. ત્રીજું ઉજ્જૈનમાં, ત્યાં ક્ષિપ્રા નદીની અંદર એ જલના બિંદુ નદીમાં પ્રવાહિત થયા. અને ચોથું નાસિકની અંદર જે ગોદાવરી છે ન્યા ટીપા અમૃતના બુંદ પડ્યા. એટલે આ 4 સ્થાનનું મહત્વ વધારે, એટલે 4 જગ્યાએ કુંભ મેળા ભરવામાં આવે છે. આ 4 જગ્યાએ કુંભ મેળા, કોના કુંભ મેળા? અમૃતના કુંભ મેળા ભરવામાં આવે છે. દર 12 વર્ષે એક સ્થાનમાં વારો આવે છે. હરિદ્વારમાં હમણાં ગયા વર્ષે જ કુંભ ગયો. આમ જગ્યાનું મહત્વ છે. વસ્તુ તો ગમે ત્યાંથી લો એ બધી બરાબર જ હોય. આપણે એમ ઘણા એમ કહેતા હોય ઘેરે ગંગાજી લઈ જવાય ને પછી ત્યાંથી ડોલ ભરીને પાછી એમાં પધરાવી દે એટલે બધું ગંગા થઈ જાય. એ ગંગા તો થઈ જ જાય, પણ અહીંયા આવી અને સ્નાન કરીએ ને એ ગંગાનું મહત્વ છે. ગંગા સસિતાપમ દૈન્યમ કલ્પતરુસ્થતા પાપમ તાપમ દૈન્યમ હંતી સાધુ સમાગમા. કોને કોને દૂર કરે છે? આ પાપને, તાપને, દૈન્ય એટલે ગરીબીને દૂર કરે. આ બધામાંથી આપણને મુક્ત કરે. પણ ક્યારે? કે એના મહત્વથી સ્નાન કરીએ અને એમાંય આપણને બેવડો લાભ મળે. કદાચ તમે એકલા ખાલી હરિદ્વાર ફરવા આવ્યા હોય અને તમે સ્નાન કરીને જતા રહ્યો તો એકનો જ લાભ મળે, પણ અહીંયા તો આપણે બંને લાભ લેવાના છે. એ ગંગાનું મહત્વ છે. તો હરિના તે દ્વારમાં મહામુક્તિ ધામ છે. હરિના તે ધામમાં મહામુક્તિ ધામ છે. ગંગાજીના ચરણોમાં સર્વે તીર્થ ધામ છે. ગંગાજીના તીર્થોમાં સર્વે તીર્થ ધામ છે. ભાગવત સત્સંગ મહા
સત્સંગ મહાદુર્લભ જ્ઞાન છે. ભાગવતનો સત્સંગ તો મહાન દુર્લભ જ્ઞાન છે, હરિનું ધામ પણ છે, પણ એમાં કોનું કામ છે? હવેની કડીમાં ભાગ્યશાળી જીવો આવી માનાય છે. ભાગ્યશાળી જીવો આવી માનાય છે. હરિના દ્વારમાં મહામુક્તિધામ છે. હરિનાથ ધામમાં મહામુક્તિધામ છે. ગંગાજીના ચરણોમાં સર્વે તીર્થધામ છે. ગંગાજીના ચરણોમાં સર્વે તીર્થધામ છે. આમાં શું છે? હા? માણસો હજારો કિલોમીટર થી અહીંયા આવે તો એમાં મહત્વ શું છે? ચાર મહત્વ છે. આના ચાર સિદ્ધાંતો, ચાર પાયાઓ છે, ચારનું મહત્વ છે. એક, ગંગાજીમાં સ્નાન કરવાથી પૂર્ણ ભાવથી, ખાલી ડૂબકી મારતા હોય એની વાત અલગ છે, પણ પૂર્ણ ભાવથી જે સ્નાન કરે છે, સ્નાન, નાવું અલગ છે, સ્નાન અલગ છે. ખખોરિયું ખાવું અલગ છે, બધું અલગ અલગ છે. આ ઘણાય ખખોરિયા ખાતા હોય, ઘણાય નાતા હોય, ઘણાય સ્નાન કરતા હોય, ઘણા એમ કહે કે હવે આમાં બેઠા બેઠા બે કળસા નાખી લ્યો ને. આ ઈએ હોય, તમે શું કરશો ઈએ હું તમને કહીશ. સ્નાન કરશો કે નાહો? ગંગાજીમાં પહેલા જાઓ ને તો પહેલા ગંગા મૈયાને નમસ્કાર કરજો. તીર્થ છે અને એ તીર્થ કોઈ સામાન્ય તીર્થ નહીં હે, ઓ મહાન તીર્થ હે. પહેલા એને નમસ્કાર કરાય, પછી 3 આચમન ગંગાજીના પીવાય, પછી જલ મસ્તક ઉપર ચડાવાય અને પછી પગ બોળાય. આ તો ડાયરેક્ટ પગ બોળી દે. અને બીજા નંબરમાં ગંગાજીમાં કાંઠે બેસીને સ્નાન કરવાનો મહિમા છે. જેટલા તીર્થમાં જાઓ, કોઈ પણ તીર્થમાં જાઓ, તીર્થમાં હંમેશા કાંઠે બેસીને સ્નાન કરવું જોઈએ. એનો મહિમા છે. તીર્થ સજીવ છે, એ નિર્જીવ નથી, સજીવ છે. ગંગાજીની ધારા વસે હરિદ્વારમાં. ગંગાજીની ધારા વસે હરિદ્વારમાં. ઋષિ મુનિ દેવો આવીએ માં સ્નાન કરે. ઋષિ મુનિ દેવો આવીએ માં સ્નાન કરે. હરિનાથ દ્વારમાં મહામુક્તિ ધામ છે. હરિનાથ દ્વારમાં મહામુક્તિ ધામ
ભાગ્યશાળી જીવો એમાં આવી એમાં નાય છે. ભાગ્યશાળી જીવો આવી એમાં નાય છે. મહાદુર્લભ જ્ઞાન છે. મહાદુર્લભ જ્ઞાન છે. ભાગ્યશાળી જીવો આવી એમાં સ્નાન કરે છે. ખરેખર ભાગ્યશાળી હોય એ જ આવી શકે. આ ભાગવત ધારા સાંભળવા માટે ને ગંગામાં સ્નાન કરવા માટે એમાં એ આવે છે. કેવા ભાગ્યશાળી. કાલે વાત કરી ને આપણે ધીરુભાઈ કડી વાત, તમે વિચાર તો કરો. મને તો કાલને આમ આનંદની હમાતી નથી હો પટેલ. હે 12 વર્ષ ત્યાં દૂધ ઉપર જીવે છે અને એની સ્ટેમિના જુઓ ને. સ્ટેમિના સેલ્ફ ડ્રાઇવિંગ કરીને જામજોધપુરથી શ્રીનાથજી પહોંચે છે. બોલો. અને એને અહીંયા હિંમત થઈ અને એ હરિદ્વારમાં આવા જીવો આનંદથી આવે ને ત્યારે અમને આમ એનો આમ આનંદ થાય. ખરેખર જે તમારી અંતરથી સ્ફૂર્ણા થાય અને અંદરથી તમને જે સ્ટેમિના મળે, સ્ટેમિના ક્યાંથી મળે છે ખબર? એ તમારો એક આધ્યાત્મિક વિલ પાવર એ તમને બળ આપે છે. એ તમને થાક ન લાગવા દે. હવે આપણે 3 ટાઈમ ખાઈએ તોય થાકી જાય. હે વિચાર તો કરો. એ આધ્યાત્મિક બળ, એની પ્રેરણા, એ આનંદ આમ ઋષિમુનિઓ જે કરી શકે ને એ વ્યક્તિએ કરી. એકવાર જોરદાર તાળીઓથી બતાવો એને. હા ઋષિમુનિઓ પણ ના કરે એવી તાકાત ધરાવે છે એવા ધીરુભાઈ કડીવારને હું અહીં લાખ આશીર્વાદ આપું વ્યાસપીઠ ઉપર. હે ખરેખર નહીં દાદા આપણું કેવું, હવે અમારું કામ નહીં, તું ઘેરે જ બે, તું ઘેરે, તારું ક્યાંય કામ નથી. આવા બધાય છે. પણ જ્યારે આમ અંતરથી મળે ને બાપ, એનો આનંદ કંઈક જુદો હોય. અને એ આનંદ તો તમને માત્ર ને માત્ર સત્સંગમાં જ પ્રાપ્ત થાય, બાકી ક્યાંય. લાખો રૂપિયા દ્યો તો તમને મજા આવે, લાખો રૂપિયા દ્યો તો તમને તમારા શરીરની વૈભવી સુખ પ્રાપ્ત થઈ જાય, પણ તમારે અંતરનો આનંદ જોતો હોય ને તો એ આનંદ તો માત્ર ને માત્ર હરિકથા જ આપી શકે છે. એ જ આનંદ તમને અહીંયા મળે. તમને 7 દિવસમાં તમને પ્રૂફ કરીને બતાવું. 7 જ દિવસની અંદર, જાજો સમય નથી. જેમ સુખદેવજીએ પરીક્ષિતને પૂછ્યું હતું કેટલા દિવસ છે તમારી પાસે, તો કે મારી પાસે 7 જ દિવસ છે. તો કે જરાય ચિંતા ન કરતા, 7 દિવસમાં તો ઘણું બધું થઈ જાય. જીવનો ઉદ્ધાર કરવા માટે ક્ષણ કાફી હોય. એક ક્ષણ કાફી હોય. પરિવર્તન ક્યાં આવે? એક ક્ષણમાં આવે. તુલસીદાસજીને પરિવર્તન એક ક્ષણમાં આવ્યું. રામદાસજીને પરિવર્તન ક્ષણમાં આવ્યું. અરે કોઈ પણ સાધુ સંતને લઈ લ્યો, એના પરિવર્તન માત્ર ક્ષણે ક્ષણે લાગે. તો આમથું કીધું છે, એક ઘડી આધી મેં પુની આ, તુલસી સંગત સાધુ કી કટે કોટી અપરાધ. એક ઘડી, અડધી ઘડી, આ ઘડીઓ આપણી આવે તો છે 3 કલાક, પણ એ 3 કલાકમાંય તમારી એક ઘડી એવી હોય હો. તમે 3 કલાક બેઠા છો, પણ એ 3 કલાકમાં તમારી એક ઘડી એવી હોય ને કે અહીંથી બાણ છૂટે અને તમારા હૃદયમાં લાગી જાય. એ ઘડી તમારા માટે બેટર. બાકી તો આવીન ગઈ. સમાજની અંદર ક્ષણો આવે છે, સમય આવે છે, એ બસ વિપરીત દિશામાં દોડતો હોય, ક્યારેક અલગ દિશામાં દોડતો હોય, ક્યારેક તમારો સ્થિર દિશામાં દોડતો હોય. માત્ર અને માત્ર કયા એંગલથી તમે વિચારો છો ને એ બહુ મહત્વનું છે. તમે બસ અહીં બેઠા છો ને, એ બેઠા હોય ત્યારે એવી ઘડી બસ પ્રભુ પાસે પ્રાર્થના કરજો, ગંગા મૈયા પાસે પ્રાર્થના કરજો કે અમારી એક ઘડી પણ એવી આવી જાય ને તો અમને શબ્દોના બાણ લાગી જાય. શબ્દ કટારી લાગી ઉતરી ભવ પાર,
હે કેવી લાગી તો ખરી, પણ ઉતરી ગઈ ભવ પાર. હૃદય સોસરબી ઉતરે કે ન ઉતરે કાંઈ નહીં બાપ, પણ ભવને પાર કરાવી દે એવી કટારી છે. હે માટે શબ્દોની કિંમત છે. એક એક શબ્દને સમજવા બહુ મહત્વના છે. આપણે ગંગાજીને સમજીએ છીએ, બસ ત્યાં આવ્યા છીએ તો પહેલા આપણે એને સમજીએ, પછી ભાગવત તરફ જાય. માં ગંગા શું કહે છે? હે ગંગા શું કહે છે? ગંગાની સ્તુતિ છે. આપણે બધા ગંગાની પ્રાર્થના કરીએ, કારણ જ્ઞાનનું સ્વરૂપ ગંગા છે. સુખદેવજી પરીક્ષિતને ક્યાં લઈને આવ્યા? ગંગાના કિનારે. નહીં તો એ તો ગમે ત્યાં લઈ જઈ શકે. યમુનાજીના કિનારે જાય, સરસ્વતીના કિનારે જાય, કોઈ પણ કિનારે જઈ શકે. પણ સુખદેવજી ગંગાજીના કિનારે લઈને એટલા માટે પરીક્ષિત પાસે આવ્યા કે આ ગંગા એ જ્ઞાન કા સ્વરૂપ है, જો જ્ઞાન चाहिए तो गंगा के किनारे आ जाओ. બસ એ જ્ઞાન છે. ગંગાની સ્તુતિ કરીએ. જય ભગવતી દેવી નમો વરદે, જય પાપ વિનાશિની શુભ ફલ દે. જય ભગવતી દેવી નમો વરદે, જય પાપ વિનાશિની શુભ ફળ દે. એવી ગંગા છે. ત્રિભુવન તારિણી કષ્ટ વિહારિણી માત અમારી ગંગે રે. ત્રિભુવન તારિણી કષ્ટ વિહારિણી માત અમારી ગંગે રે. સરિધારા વિમલ વિશાલા શોભા સિંધુ બરારી રે. સરિધારા સિંધુ વિશાલા શોભા સિંધુ ખરારી રે. હર હર ગંગે જય જય યમુને, જય જય ગંગે હર હર યમુને. હર હર ગંગે જય જય યમુને, જય જય યમુને. હર હર ગંગે હર હર ગંગે હર હર ગંગે. હર હર ગંગે હર હર ગંગે. તમામ કષ્ટોમાંથી નિવારણ મળે એ માં ગંગા છે. ગંગા એટલે જ્ઞાન, બસ બીજું કાંઈ નહીં. ગંગાને જલ ના સમજો, ગંગાને તીર્થ ના સમજો. આપણે ગંગાજીને જ્ઞાન સ્વરૂપ બતલાયું છે, બસ એ જ્ઞાન. એમાં સ્નાન કરો એટલે જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય. અહીંયા આવો એટલે જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય. તો ભાઈ લોકો પૂછે કે જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ કરીને અમારે શું કરવું? હે ઘણા લોકોના પ્રશ્નો છે કે ભાઈ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ કરીને અમારે ક્યાં ભગવા પહેર લેવા? અરે આ ભગવા પહેરવા હાટું થોડું જ્ઞાન લેવાનું છે. હે જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ શા માટે હોય? અને જ્ઞાન તમને ક્યાં ક્યાં કામ આવે? ખાલી જ્ઞાન ધર્મમાં જ કામ આવે એવું નથી. ધર્મમાં તો આવે જ છે, પણ ખાલી એના માટે જ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ નથી. જ્ઞાન ધર્મમાં કામ આવે, જ્ઞાન તમારા કર્મમાં કામ આવે. તમે જે કર્મ કરતા હોય એમાં બી જ્ઞાન કામ આવે. કોઈ પણ ધંધો બિઝનેસ કરતા હોય તો એમાં આ વિચારો તમને એમાંય સપોર્ટ કરે છે. આ વિચારો તમને એમાંય આગળ લઈ જાય છે. આ વિચારો તમારો વિકાસ એમાંય કરાવે છે. હે ધર્મમાં જ્ઞાન આવે, કર્મમાં જ્ઞાન કામ આવે. ત્રીજું, વિદ્યામાં જ્ઞાન કામ આવે. વિદ્યા જોતી હોય, તમારે કોઈ પણ ક્ષેત્રમાં સફળ થવું હોય તો એના માટે એ કામ આવે. હે તમારે કોઈ પણ ક્ષેત્રમાં સફળ થવું હોય, પછી કલાના ક્ષેત્રમાં સફળ થવું હોય કે ધર્મના ક્ષેત્રમાં સફળ થવું હોય,
કોઈ પણ ક્ષેત્રની અંદર સફળ થવા માટે જ્ઞાન તો જોશે. પર એક્ઝામ્પલ, દાખલા તરીકે તમારે નવો બિઝનેસ કરવો હોય તો તમારે કોઈ પાસે શીખવા જવું પડે કે નહીં? કોક પાસે અનુભવ લેવો પડે કે નહીં? આ શું થયું? આ તમે શું લેવા ગયા ત્યાં? જ્ઞાન. તો જરૂર તો ન્યાય પડી, મતલબ જ્ઞાનની જરૂર તો ત્યાંય છે જ. પછી સાત્વિક જ્ઞાન હોય તો તમને સાત્વિક વિચારોથી સફળ બનાવે. પ્રામાણિકતાથી તમે ધંધો કરો, પ્રામાણિકતાથી કામ કરો, પ્રામાણિકતાથી તમે તમારું કર્મ કરો, તમને એક ક્ષેત્રમાં સફળ લઈ આવે. જ્ઞાનની જરૂર બધે જ છે. હવે તમારે અહીં દાખલા તરીકે હું તમારું અહીંનું એક્ઝામ્પલ આપું, હાલો હવે બહુ દૂર નથી જવું. અહીંનું કે તમારે અહીં ક્યાંક પહેલી વાર આવ્યા હોય ને તમારે ક્યાંક ફરવા જવું હોય તો તમે ગાઈડ રાખો છો કે નહીં? તમે કોકને પૂછો છો કે નહીં ભાઈ આ સ્થળ ક્યાં આવ્યું, ત્યાં શું શું હોય ને ત્યાં કેવું કેવું હોય ને? આપણે કોકને પૂછીએ છીએ આ શું છે? આ તમે જ્ઞાન લો છો. હર પલમાં હર ક્ષેત્રની અંદર જ્ઞાનની જરૂર પડશે ને એના વગર નહીં ચાલે. જરૂર તો છે, પછી તમે એનો ઉપયોગ ક્યાં કરો છો એ તમારે જોવાનું છે. પણ જરૂર છે એટલે જાણવું બહુ જરૂરી છે. જાણ્યા પછી તમારામાં સરળતા આવી જશે. ફરક શું પડશે કે તમે જાણી લેશો એટલે સરળતા આવી જશે. પછી એમ થાય ભાઈ હરદ્વાર, તો કે હા હા એ તો મેં જોયું છે, હાલો મારા ભેગા હાલો હાલો. કેમ? આપણામાં સરળતા આવી ગઈ, આપણે જોઈ લીધું, એ પ્રાપ્તિ કરી લીધી છે. પ્રાપ્ત કર્યા પછી સરળ થઈ ગયું. કોઈ પણ ધર્મ તમે પ્રાપ્ત કરી લ્યો પછી સરળ થઈ જાય, કર્મને પ્રાપ્ત કરી લ્યો પછી સરળ થઈ જાય. એમ સરળતા લઈ આવવી હોય તો માત્ર અને માત્ર જ્ઞાનની જરૂર પડશે. ઘણા લોકોના પ્રશ્ન છે એટલે મારે થોડુંક આના ઉપર વધારે કહેવું પડે છે કે ભાઈ જ્ઞાન લઈને અમારે શું કરવું છે? અરે તારે તો એક એક ક્ષણે જરૂર પડશે. આના વગર હાલી જ ના શકો તમે. કોઈ પણ ક્ષેત્રમાં જવું હોય તો આ જરૂરી છે, યાદ રાખજો. પહેલું જ્ઞાન, પછી બીજો સ્ટેપ ભક્તિનો આપ્યો. જો પહેલા સ્ટેપમાં ભક્તિ નથી, બીજા સ્ટેપમાં છે. પહેલા સ્ટેપમાં તો જ્ઞાન જ છે. તમારી પાસે જ્ઞાન નહીં હોય તમે ભક્તિ એ કેમ કરશો? એ વિશે તમને ખબર જ નહીં હોય તો ભક્તિ કેમ કરશો? એ વિશેને તમને નોલેજ જ નહીં હોય તમે શું કરશો? પહેલું જરૂરી આ છે, બસ આ બેઝિક છે, આ પ્રાથમિક છે, આ શીખવું પડે. તમારે કેમ બેસવું, કેમ વિચાર રાખવા, કેમ વાતો કરવી, કેમ ચર્ચા કરવી, કેમ સમાજમાં રહેવું, કેમ પરિવારમાં રહેવું, આ બધું નોલેજ તમારા માટે ક્યાંય આવી સ્કૂલો છે હોય તો મને જરા કયો. છે? બધી કોલેજો છે. તમારા છોકરાને તમે ડોક્ટર બનાવી શકો, તમારા દીકરાને તમે એન્જિનિયર બનાવી શકો, તમારા દીકરાને તમે સીએ બનાવી શકો, પણ તમારા દીકરાને જો સંસ્કારી બનાવવો હોય તો તમારે અહીંયા આવવું પડે અને આવવું જ પડે. આ જરૂરી છે. બસ આના વગર ક્યાંય ઉદ્ધાર નથી, સમજી લેજો. એક દી થાકીને આવશો એ પહેલા પ્રથમથી જ કેમ ન આવી જાય? ઘણા પછી છેલ્લે ક્યાંય પગ ન પહોંચે હવે કાંઈક કરીએ, હવે એક અટાણું. પાયો જોશે, બેઝિક જોશે. જરૂરી છે એટલે મારે આ કહેવું પડે છે. ભક્તિ દેવીના પુત્રો છે જ્ઞાન વૈરાગ્ય. અહમ ભક્તિરિમ તિખ્યાતા ઇમો મે તનયો મતો જ્ઞાન વૈરાગ્ય નામાનો કાલયોગે નજરો. આ ભક્તિના પુત્રો છે. જ્ઞાન વૈરાગ્ય આમાંથી પ્રગટ થયા છે, માટે જ્ઞાન જરૂરી છે. બસ કોઈ પણ રીતે. હવે ઘણા લોકો એમ કહે કે ભાઈ જ્ઞાન છે ને બહુ અઘરું હોય ને એટલે અમારું કામ નહીં. અઘરું તો તમે બનાવી દીધું, બાકી તો હેલું જ હતું. બહુ સહેલું છે, આ અઘરું નથી.
આ તો હાવ સરળ છે. દડી પડી મેદાનમાં સબ કોઈ ખેલન જાય, નહીં કિસી કા બાપ કી એ તો શીશ દે લે જાય. આ કોઈની નથી, બસ તમે આવો. અને રેડીમેડ દુકાન હોય ને, તમે રેડીમેડ દુકાનમાં ગયા છો ને, હે, તો ત્યાં તમારા માપ લઈને કપડાં ન સીવા હોય. ત્યાં તમને જે ફિટ થાય ને એ લઈ લેવાના હોય. હે, તમને જે ફિટ થાય એ લઈ લેવાના હોય. એમ અહીંયા કોઈના માપ લઈને નથી સીવા, તમને જે ઠીક લાગે એ આમાં જ લેવાનું. હવે આ સહેલું કે અઘરું બતાવો? સાવ સહેલું ને એમાંય 7 દી પછી તો આમ સાવ સરળ. બસ આવો, એના માટે આટલું કરવું પડે, આવીને બેસવું પડે. એટલે હું વારંવાર કહું કે કથા સાથે ફરવું છે, ફરવા સાથે કથા નથી. યાદ રાખજો. બહુ યાદ રાખવા જેવું છે. એટલે મેન તમે આને મહત્વ આપજો. એટલે તો આપણે એક ટાઈમની જ કથા રાખીએ છીએ. સમજાણું કે તમે બપોર પછી તમારો ધંધો કરી શકો. એટલે સમજાણું. પણ આમાં તમને છે ને એક ઉપાય, એક થોડોક લાભ દેવો છે મારે. તમે કયો તો હે, આ કથામાં, હરિદ્વારની કથામાં એક વિશેષ લાભ આપવા મારી ઈચ્છા છે. હવે તમારી જો એમાં ઈચ્છા સહમત હોય તો એના ઉપર સાઇન કરવું. બરાબર? એટલે હું રજૂ કરું પહેલાં શું છે એ. હા, આ કથામાં એક વિશેષમાં આપણે કૃષ્ણ જન્મ જ્યારે થાય ને, કઈ દિવસે છે? રવિ, સોમ, મંગળ ને બુધવારે છે. બુધવારે કૃષ્ણ જન્મ છે. તો તે દિવસે આપણે સવારમાં 9 થી 12 રામ જન્મ અને બપોર પછી 3:30 થી 6:30 કૃષ્ણ જન્મ. જો આ 2 ટાઈમની તમારી તૈયારી હોય તો આપણે તે દિવસે 2 ટાઈમ કથા કરવાની ઈચ્છા છે ને? હા, તો પછી તે દિવસે તમારે બપોર પછીના ફરવાના શેડ્યુલ બંધ. 1 દી પૂરતા, બાકી રોજ તમે તમારે આનંદ કરજો. પણ આ માટે ખાલી આટલું જરાક હે, વાંધો નથી ને? વાહ વાહ, આવા શ્રોતા મળે ને તા તો મારી છાતી આમ ગજગજ ફૂલવા માંડ્યો. મને આમ એનો આનંદ થાય. હે, કોરોના ભલા મંડે છૂટવા. ભાગવત સાંભળજો ભાવથી રે, ભાગવત સાંભળજો ભાવથી રે. ભાગવત સાંભળજો ભાવથી રે. ભાગવત સાંભળજો ભાવથી રે. મોટો એનો મહિમા છે મારા વાલા, મોટો એનો મહિમા છે મારા વાલા. મોટો એનો મહિમા છે મારા વાલા. મોટો એનો મહિમા છે મારા વાલા. ભાગવત સાંભળજો ભાવથી રે. ભાગવત સાંભળજો ભાવથી રે. એ સર્વે શાસ્ત્રોનો એમાં સાર છે રે. સર્વે શાસ્ત્રનો એમાં સાર છે રે. સુખદેવ મુનિ પ્રેમે ગાય મારા વાલા. સુખદેવ મુનિ પ્રેમ ગાય મારા વાલા. સુખદેવ મુનિ પ્રેમે ગાય મારા વાલા. સુખદેવ મુનિ પ્રેમ ગાય મારા વાલા. ભાગવત સાંભળજો ભાવથી રે. ભાગવત સાંભળજો
શ્રદ્ધા રાખીને જે સાંભળે રે, શ્રદ્ધા રાખીને જે સાંભળે રે, પાપી પાવન થાય મારા વાલા, પાપી પાવન થાય મારા વાલા, પાપી પાવન થાય મારા વાલા, હે પાપી પાવન થાય મારા વાલા. ભાગવત સાંભળજો ભાવથી રે, ભાગવત સાંભળજો ભાવથી રે, ભાગવત સાંભળજો ભાવથી રે, ભગવત સાંભળજો ભાવથી રે. હાલો ને જોવા જઈએ મારા વાલા, હાલો ને જોવા જઈએ મારા વાલા, હાલો ને જોવા જઈએ મારા વાલા, હાલો ને જોવા જઈએ મારા વાલા. દ્વારિકાના નાથનો ડંકો વાગ્યો છે, હાલો ને જોવા જઈએ રે, દ્વારિકાના નાથનો ડંકો વાગ્યો છે, હાલો ને જોવા જઈએ રે. ઊંચા ઊંચા હાથ કરી વાલો બોલાવે, હાલો ને જોવા જઈએ રે, ઊંચા ઊંચા હાથ કરી વાલો બોલાવે, હાલો ને જોવા જઈએ રે. દ્વારિકાના નાથનો ડંકો વાગ્યો છે, હાલો ને જોવા જઈએ રે, દ્વારિકાના નાથનો ડંકો વાગ્યો છે, હાલો ને જોવા જઈએ રે. આઠે સમાના દર્શન ખુલે, આઠે સમાના દર્શન ખુલે, પ્રેમથી દંડવત કરીએ રે, પ્રેમથી દંડવત કરીએ રે. દ્વારિકાના નાથનો ડંકો વાગ્યો છે, હાલો ને જોવા જઈએ રે, દ્વારિકાના નાથનો ડંકો વાગ્યો છે, હાલો ને જોવા જઈએ રે. એહો ભાવે તમારી ભક્તિ કરતા, હવે તમારી ભક્તિ કરતા, ભાવે તમારી ભક્તિ કરતા, હવે તમારી ભક્તિ કરતા, આંખો પાવન થાય છે રે, આંખો પાવન થાય છે રે. દ્વારિકાના નાથનો ડંકો વાગ્યો છે, હાલો ને જોવા જઈએ રે, હે દ્વારિકાના નાથનો ડંકો વાગ્યો છે, હાલો ને જોવા જઈએ રે. હાલો હાલો જોવા જઈએ રે, હાલો હાલો જોવા જઈએ રે, હાલો હાલો જોવા જઈએ રે, હાલો હાલો જોવા જઈએ રે. દ્વારિકાના નાથનો ડંકો વાગ્યો છે,
હાલો ને જોવા જઈએ રે. દ્વારિકાના નાથનો ડંકો વાગ્યો છે, હાલો ને જોવા જઈએ રે. હાલો ને જોવા જઈએ રે. હાલો ને જોવા જઈએ રે. હાલો હાલો જોવા જઈએ રે. હાલો ને જોવા જઈએ રે. દ્વારિકાના નાથનો ડંકો વાગ્યો છે, હાલો ને જોવા જઈએ રે. હે દ્વારિકાના નાથનો ડંકો વાગ્યો છે, હાલો ને જોવા જઈએ રે. કૃષ્ણ કનૈયા લાલ. લાલ કી જય. માટે ભાગવત સાંભળો. આવે આત્મદેવ નામના બ્રાહ્મણની કથા સમજાવવામાં આવે. શું કામ? તો કે ભાગવતનું મહત્વ સમજાય એટલા માટે કે ભાગવતનું મહત્વ શું છે, આ સાંભળવાથી શું થાય, કથા સાંભળવાથી ફળ શું મળે, કથા સાંભળવાથી આપણા જીવનમાં કેટલા કેટલા પરિવર્તનો આવે, કઈ રીતે આવે, આ બધાયના જવાબ ભાગવતમાં છે. કેવી રીતે સાંભળવું, કયા ભાવથી સાંભળવું, આ બધાના સિદ્ધાંતો આમાં સમજાવ્યા છે. આત્મદેવ નામના બ્રાહ્મણની કથા સમજાવી. પવિત્ર એ આત્મદેવ એક વખત વિચાર કરે મનમાં કે ભગવાને મને બધું આપ્યું છે. જુઓ, બધાને બધું આપ્યું હોય, બધાને બધું આપ્યું હોય, પણ બધાને પાછું બધું ન આપ્યું. સમજાય કે ચોખવટ કરું? બધાને બધું આપ્યું હોય, પણ બધાને પાછું બધું ના આપ્યું. મતલબ 100 વસ્તુ આપી હોય, એમાંથી એકાદી વસ્તુ ભગવાન પોતાના પાસે રાખે. એ એની પાસે રાખે કે ત્યાંથી અટકી જાય, એને અહંકાર ના આવે, અભિમાન ના આવે, એટલે એને અટકાવવા માટે. ઘણા એને સંપત્તિ આપી હોય તો સન્મતિ નો આપી હોય, સન્મતિ આપી હોય તો સંપદા ન હોય, બધું જ આપ્યું હોય તો એને વાપરવાની વિવેક ન હોય, ઘણું બધું હોય. એમ આત્મદેવ પાસે બધું જ હતું. સંપત્તિ હતી, જ્ઞાન હતી, બધું જ હતું. પણ એની પાસે એ સંપત્તિને વાપરવા વાળા નહોતા, સંતાન નહોતું. વિચાર કર્યો કે હવે શું કરું. જંગલમાં, ગાઢ જંગલ હતું, એ જંગલમાં જઈને વિચારે છે. અને જ્યારે અતિ તીવ્ર ઝંખના પ્રાપ્ત કરવાની થાય ને, ત્યારે તમારા વિચારો મગજ ઉપર ચડે છે. તીવ્ર ઝંખના, તમને કાંઈ પણ પ્રાપ્ત કરવાની જ્યારે ઝંખના પ્રગટ થાય અને વિચારો તમારા મન ઉપર ડાયવર્ટ થાય, ત્યારે એ વિચારોને તમારે સ્થિર કરવા પડે કોઈ પણ એક જગ્યાએ. ત્યારે એ વિચારો સ્થિર થાય, ત્યારે તમને શાંતિની અનુભૂતિ થાય.